یا اللہ اس شرمین کو اچھی طرح تاکہ ہم کامیاب تیرے شکر گزار رہیں. یا اللہ تو ہم پر فرض، یا اللہ تو ہم پر رحم کر، یا اللہ تو میری بچی کے نصیب اچھے کر دے. آمین ثم آمین. کیا ہوا کہاں رہ گئے تھے تم اتنی دیر سے؟ کیا ہوا آپ کو؟ شرمین، شرمین بیٹا، بیٹا ذرا فرسٹ ایڈ لے کے آؤ جلدی سے. جلدی آؤ بیٹا، کہاں ہو تم؟ آئیے ابو. جی ابو جی کیا بات ہے؟ آؤ آؤ دیکھو اس کے ہاتھ کو کیا ہوا ہے، کتنی چوٹ لگی ہے. اس کو تو بہت بری چوٹ لگی ہے. اب چلو کوئی بات نہیں، میرے کمرے میں چلو میں پٹی کر دیتی ہوں. آجا. پتہ نہیں کہاں کہاں مارا مارا پھرتا ہے یہ. ارے آپا، آپ کی پریشانی تو آپ کے چہرے پر لکھی ہے. مجھے پتہ نہیں کیوں ایسے لگ رہا ہے جیسے آپ کی صحت کچھ ٹھیک نہیں ہے. کسی ڈاکٹر کو دکھائے نا. اب تم ہی بتاؤ رشیدہ، میں کیا کروں؟ صحت کیا خاک ٹھیک ہوگی؟ زندگی کو یہ روگ لگ گیا ہے. کم بخت یہ مرتی بھی تو نہیں کہ جان ہی چھوٹ جائے. خدا نہ کرے آپا، کیسی باتیں کرتی ہیں آپ؟ آخر شرمین ہماری بیٹی ہے، اللہ اسے سلامت رکھے. بس آپ کی انہی باتوں کی وجہ سے میں آپ کے ہاں کم آتی ہوں. ارے میں بھی تو ہوں، میں تو اپنی زندگی سے مایوس نہیں ہوں. اگر امی ابا نے میری شادی نہیں کی تو اس میں ان کا کیا قصور؟ شاید یہی میرا نصیب تھا. ارے نصیب کی بات مت کرو رشیدہ، نصیب آدمی خود بناتا ہے. اب نورین بھی تو. ارے تو کیا آپ کیا سمجھتی ہیں؟ اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں. کیا ضرورت تھی آپ کو نورین کی شادی کرنے کی؟ جب تک شرمین کی شادی نہ ہوتی آپ کو نورین کی شادی کرنی نہیں چاہیے تھی. وہ تو ٹھیک ہے، لوگ بڑی کو دیکھ آتے تھے اور چھوٹی کو پسند کر کے چلے جاتے تھے. لڑکا اچھا تھا کیا میں انکار کر دیتی؟ لڑکا ڈاکٹر ہے ڈاکٹر. چلو اچھا کیا کہ آپ نے چھوٹی کو ڈاکٹر کو دیکھا. اس کے بعد جتنے بھی رشتے آئے آپ نے انکار کیوں کیا؟ رشیدہ اب تم خود ہی سوچو، کیا رشتے آتے تھے؟ سرکاری کلر، دکاندار اور جن کی بیویاں چھوڑ کے چلی گئی ان کے رشتے. تو کیا میں وہاں پر بیاہ دیتی اپنی بچی کو؟ ہاں بھائی، آپ کو تو ڈاکٹر یا انجینئر ہی چاہیے تھا. سرکاری کلرک یا دکاندار کوئی انسان تھوڑی ہے. ارے آپا، کیا آپ کے شوہر سرکاری آدمی نہیں ہے؟ بس بس رشیدہ، زیادہ دل جلانے والی باتیں مت کرو. سارا سامان آ گیا. ارے تم یہاں آ جاؤ، نورین آئی ہوئی ہے. وعلیکم السلام. جیتی رہو جیتی رہو. ہماری نورین بیٹی آئی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بھائی بات یہ ہے کہ میں تمہاری امی سے کہہ رہا تھا کہ اگلی اتوار چل کے تمہارے گھر تمہاری خیریت معلوم کریں. اچھی بات تمہاری کیسی ہو؟ وہ تمہارے وہ شوہر نامدار کا. ابو وہ شام کو آئیں گے، ان کو ایک ضروری کام تھا. اچھا اچھا اچھا. سارا سامان لے آئے نا؟ ارے صاحب آپ ہمیں لسٹ دیں اور ہم کوئی چیز بھول جائیں، یہ ہماری ہمت ہو سکتی ہے؟ بلا سب سامان آ گیا آپ کا. کہاں ہے ہماری بیٹی شرمین؟ وہ بارچہ خانے میں. اس کا پروگرام ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے آج کھانا بنائے گی. اچھا اچھا اچھا. اور وہ کہاں ہے ہمارا نواسا؟ کہاں ہے ہمارا گبلو؟ ابو وہ باہر کھیل رہے ہیں. کاش شرمین کی شادی ہو جاتی. نورین تمہارے بچے اور شرمین کے بچے دونوں مل کر اس گھر میں شور مچاتے، ادھم مچاتے تو کتنا مزہ آتا. یہ کیا بات ہوئی امی؟ آپ ہر بات میں شرمین کو لاتی ہیں. اگر اس کی شادی نہیں ہو سکی تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ نورین ایسی فضول باتیں نہیں کرتے بیٹا. دیکھو نورین، تم بے تکا بولتی ہی رہتی ہو. ناراض کر دیا نا اسے تم نے؟ سوری امی، میں باجی کو منا کے لاتی ہوں. آ جاؤ منا کے لاؤ جلدی. شاباش. What do you buy? ارے بیٹا کہاں تھی تم اتنی دیر سے؟ امی وہ نا ببو کو کھانا دینا بھول گئی تھی، ابھی یاد آیا تو کھانا دینے چلی گئی. کیا تم خود اسے کھانا دینے گئی تھی؟ کمال ہے، وہ خود آ کے نہیں لے سکتا تھا؟ کیا اس کے ہاتھ ٹوٹ گئے تھے؟ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ تم اس کا اتنا خیال
को पीछे पड़ी रहती हूँ इसके? अम्मी मैं तो बब्बू को हमेशा बकवास बंद करो और देखो अपने कमरे में। देखो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता तुम्हारा इस उम्र में से डांटा डपटना। देखो मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, मैं इसकी माँ हूँ। दुनिया की ऊंच नीच को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। शर्मीन का उसके कमरे में जाना मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम्हें क्या हो गया है सबरा? उस मासूम पर शक कर रही हो तुम? अरे उसको तो लावारिस समझकर हम अपने घर लाए थे, और जब से वो हमारे घर में आया, वो गुंगा, वो मासूम, जब से वो हमारे घर में आया, अल्लाह की रहमतें हम पर नाज़िल। शर्मीन पैदा हुई, नौ पैदा हुई, और दोनों को उसने अपनी सगी बहनों की तरह ख्याल रखा। कितना प्यार दिया उसने। आज अगर हमारी बच्ची उसको 2 वक्त की रोटी देती तो उसमें क्या बुराई है? मैं सब जानती हूँ, मैं सब समझती हूँ, लेकिन मैं चंद दिनों से महसूस कर रही हूँ कि बब्बू शर्मीन में दिलचस्पी ले रहा है। ओफो, ये तुम्हारा वहम है, वहम। और वहम का इलाज तो तुम्हें तो समझाना बहुत ही मुश्किल है। कौन? मैं हूँ बेटा। अब्बू आ जाइए, दरवाजा खुला है। बेटा मैं तो तुम्हें ये समझाने आया हूँ कि तुम अपनी अम्मी की बातों को बुरा मत माना करो। नहीं नहीं अब्बू, आप कैसी बातें कर रहे हैं? ऊपर होके बैठिए ना। अच्छा, अरे भाई बहुत दिनों से हमने लूडो नहीं खेला है ना? लूडो? हाँ अभी लीजिए। हाँ लाओ खेलते। ये हुई ना बात। हाँ खोलो, गोटे निकालो। ये भी तो सेट करो ना। अरे तुम दोनों यहाँ बैठे हो और मैं वहाँ अकेली कमरे में बैठी हूँ। अरे वाह भाई वाह, तुम दोनों यहाँ बैठे लूडो खेलो। अरे भाई तो तुम भी आके खेलो। मैंने क्या खाक खेलनी है? बेटा मैंने तो तुमसे एक बात करनी है। बेटा तुम मेरी बातों का बुरा मत माना करो, अल्लाह तुम्हारा नसीब अच्छा करे। कैसी बातें करती हैं अम्मी? आपकी बातों का क्या बुरा मनाऊंगी मैं? अच्छा भाई अब ये गेम कब शुरू होगा? अभी लीजिए। अच्छा ऐसा करो, तुम लोग खेलो, मैं चाय बना के लाती हूँ, फिर मैं देखूंगी। ये बहुत अच्छा करेंगे आप। ये लीजिए बिस्मिल्लाह। खैरियत? ठीक हो ना तुम? अच्छा ठीक। अरे कहाँ रह गए थे? मैं काफी देर से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। क्या सोच रहे हो? क्या हुआ? हाँ? कुछ नहीं, दिल नहीं मानता। पहले तो कभी ऐसा नहीं देखा मैंने। खुदा जाने, पता नहीं क्या कह रहे हो, मेरे तो कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा। कुछ नहीं भाई, वो मैं नमाज के लिए जा रहा था तो वो मैंने देखा बब्बू मुझसे कुछ छुपा कर अपने कमरे में जा रहा था। वो अच्छा तो फिर तुमने उसकी तलाशी ली? कैसी बातें करती हो तुम? वो मासूम सीधा साधा सा और कुछ बेवकूफ भी है, और मुझे क्या जरूरत पड़ी कि उसकी तलाशी लूं? तुम्हारा ये लाडला देख लेना किसी दिन वो गुल खिलाएगा कि रहे नाम अल्लाह का। अच्छा अब छोड़ो ये सारी बातें, ये बताओ मेरा क्यों इंतजार कर रही हो? हाँ ये देखो, ये इश्तहार देखो। इश्तहार? हाँ यही इश्तहार। हमें अपने बेटे के लिए जो आला तालीम याफ्ता इंजीनियर है, खूबसूरत और होनहार लड़की का रिश्ता चाहिए, जात-पात की कोई कैद नहीं, उस बक्स नंबर 2334। कुछ समझ में आया? मैं तो कुछ भी नहीं समझा। आखिर तुम कब समझोगे? तो तुम्हारा मतलब है कि अब मेरी बेटी की शादी इश्तारों के जरिए से होगी? तो फिर किस तरह होगी?
खुदा जाने कितने माँ बाप हैं जो अखबार में अपनी बेटियों की शादी के इश्तिहार देते हैं और फिर उनकी शादियां होती हैं। मुझे ये सब पसंद नहीं है। पसंद तो मुझे भी नहीं है, मगर मैं क्या करूं, हमारी किस्मत। मत दुखी हो साबरा, अल्लाह ने चाहा तो हमारी बेटी शर्मीन का बहुत अच्छा इंतजाम बहुत जल्द हो जाएगा। पता नहीं कब होगा। जब अल्लाह की मर्जी होगी। अल्लाह की मर्जी है ना, तभी तो पूरे अखबार में मुझे यही रिश्ता पसंद आया। तो फिर क्या करोगी तुम? मैं उन्हें खत लिखूंगी, अपने घर बुलवाऊंगी। देख लेना, मेरी बेटी को वो देखते ही पसंद कर लेंगे। अच्छा भली मानस, जो तुम्हारा दिल चाहे वो करो। तुम्हें कुछ मंगवाना तो नहीं? ले आना। अच्छा ठीक है, ले आऊंगा। आपका घर तो बहुत अच्छा है। ये सारा कमाल शमरीन का है। वो बहुत ही सुघड़ और बहुत सफाई पसंद है। अनवार साहब, आज पहला दिन है आपके घर पर, इसलिए लड़के को मैं साथ नहीं लाया। अच्छा अच्छा। अलबत्ता उसकी तस्वीर हाजिर है। माशाल्लाह माशाल्लाह। लो भाई तुम भी देखो। माशाल्लाह, अल्लाह नजर बस से बचाए, बड़ा प्यारा बच्चा है। FSC तक टॉप किया है मेरे बेटे ने, और इंजीनियरिंग भी फर्स्ट क्लास में पास की है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं मेरे पास आपको दिखाने के लिए। शर्मिंदा क्यों करते हैं, रहने दीजिए डॉक्यूमेंट्स को। अरे भाई, शर्मीन को तो लाइए, मैं अभी लेकर आती हूँ। हाँ बुला के लाओ भाई। और सर आपने ये नहीं बताया कि आपके साहबजादे आजकल क्या करते हैं? बताएंगे जनाब, जरूर बताएंगे। पहले आपकी साहबजादी को तो देख लें।